सुरमा पाउण दी रस्म ये साडे विच इस्लाम तो आई है। इस्लाम चो किवें आई कि इस्लाम यकीन करता है कि जिस वेले हजरत मूसा नूं खुदा दे दीदार होए तां एक बिजली डिगी, उस बिजली जिहड़ी डिगी उस नूं तूर पहाड़ कहा जाता, कोहे तूर, कोहे कहा जाता पहाड़ नूं, तूर कहा जाता उस पहाड़ का नाम है। इसे करके बुल्ले शाह भी लिखता कोई तूर पहाड़ का सुरमा भी काला, लोकी नैना विच वसिंदे। हुण जदों मूसा नूं खुदा दे दीदार होए उस जगह के ऊपर बिजली डिगी ते बिजली डिगण दे नाल जमीन सड़ गई, स्वाह हो गई। ते वो जिहड़े धार्मिक लोग सी उन्होंने कहा कि इस्लाम दे विच शैतान नूं बड़ा गिणिया जाता है कि जिहड़ा शैतान है इहदी नजर लगण दे नाल बर्बाद हो जाता है मनुख। ते शैतान दी नजर उदों लगदी है जदों बंदा बड़ा खूबसूरती दे नाल तैयार होया होवे। सो उन्होंने कहा कि जेकर तैयार होए बंदे दीयां अखां दे विच इस तूर पहाड़ की स्वाह नूं सुरमे दे रूप च पा दिता जाए तो शैतान की नजर नहीं लगेगी। तो साडी मानसिकता च यह गल घर कर गई कि बच्चा सोहना है उहदे भी सुरमे का टिक्का ला दिओ, नजर नहीं लगेगी। जदों विआह वास्ते लड़की या लड़का तैयार होए ने उदों भी अखां दे विचों काला सुरमा पा दिओ, नजर नहीं लगेगी। ये तो साडी रस्म है ही नहीं सी, इस्लाम चो आई रस्म है, ये साडी नहीं सी, मुसलमान भी करते हैं। सो किते ना किते असी इन्हां रस्मां दे पिछोकड़ की है असी उन्हां दी खोज नहीं करते। किसी ने सुंदरता के वास्ते कोई कंचन की सुरमे की वरतों करनी, मैनूं कोई इतराज नहीं है, पर वहम दे रूप ना करो कि नहीं जे एक कंचन पावांगे ते नजर नहीं लगेगी सुरमा पावेगा, ये जी कोई गल ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਤੂਰ ਪਹਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਧਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਂਦੇ पर जे रस्म के रूप में देखना है तो इस दे पिछोकड़ का साडे धार्मिक जीवन विचार के नाल कोई संबंध नहीं। इस तरह कलीर पाए जाते हैं विआह दे विच, सारी जगह इंज ही होता है, पर यह रस्म इस्लाम दे विच आई है 1255 दे विच। तुसीं वेखो कि रस्मां जिहड़ियां जन्म किवें लैंदियां ने, रस्मां जो जन्म लैंदियां ने उहदा आधार होंदा है कुछ सियाणे लोग एक खास समाज नूं किसी अलामत तो रोकना चाहुंदे ने। कलीर पिंड है हरद्वार तो 20 किलोमीटर दूर। अज जेकर तुसीं इस इंटरनेट ते खोज करनी होवे तो लिखना पड़ेगा पीर कलीर। हुण पीर कलीर है की है, ਇਹਦਾ असली नाम है अली अहमद शाह साबश और ये फरीद साहब का चेता सी, वही फरीद साहब जिन्हां दी बड़ी गुरु रस्सा महाराज दे दर च 1255 ਦੇ ਵਿੱਚ फरीद साहब तक एक खबर पहुंची है कि हरद्वार के कोल कुछ पिंड ने जिथे पुरोहित लोगों ने लोगों को वहमां भरमां च बड़ा उलझा दिता है कि भूत चंबड़ते ने, प्रेत चंबड़ते ने। ते फरीद साहब ने इस अली अहमद साबर को उत्थे भेजा कि जा जाके लोगों के वहम भरम दूर कर, क्योंकि बाणी दे विच फरीद साहब ने हर वहम भरम नूं रद्द करके रख दिता है। फरीद साहब ने तो जो सुरमे की गल की बड़ी प्यारी गल की है, कहते जिन लोए ने जग बुगया सो लोए में डिठ कज्जल रेखना सहिंदियां से पंखी सूए बगेट। सो उन्होंने तो इन्हां जिहड़ियां बिना किसी कारण दे कीतियां जांदियां रस्मां सी उन्हां नूं रद्द कीता है। इसे तरह उन्होंने अली अहमद साबर नूं इत्थे कलीर पिंड भेज दिता कि जाके लोकां नूं इस वहम भरम दे विचों कढ के कोई किसी नूं नहीं चंबड़दा, कोई नुकसान नहीं करता, कोई भूत प्रेत किसी दा नुकसान नहीं कर सकता। जदों अली अहमद साबर इत्थे आए इत्थों दे लोग जिहड़े सी पूरी तरह दे नाल वहमां भरमां दा शिकार हो चुके सी। उन्होंने लोगों को इकट्ठे किया ते लोगों को कहा कि मैं 40 दिन इत्थे जिला कटूंगा, मैं 40 दिन इत्थे भर्ती करूंगा ते भर्ती कर लग्या मैं अपने कोल कौडियां पछाड़ूंगा। मेरे ख्याल हुण तां नवे बच्चे नूं नहीं पता, पुराने बुजुर्गों को कौडियां दा पता है। मैं कौडियां अपने कोल रखूंगा ते उस 40 दिन की भर्ती करन तो बाद जिहड़े भी घर नूं मैं कौडियां दे दूंगा उस घर दे विच कदी भी भूत प्रेत दा साया नहीं आवेगा। सो 40 दिन उसने जिला कटिया। अली अहमद साबर ने उसनूं पीर कलीर दे नाम दे नाल जानन लगे। वो जिहड़ियां कौडियां सी जे बच्चा जन्म लैंदा सी उसदी तैराकी दे नाल बंन दित्तियां जांदियां सी।
थोड़ा जवान हुंदा सी मोढे ते बन दित्तियां जांदियां सी ते जदों बच्ची विआहण दे काबिल हुंदी सी विआह दे समय ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਕਲੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਪੀਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਰੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੌਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਟੜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਟੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਬੜਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੰਬੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਆ ਕਰ ਤੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਇੰਨੇ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖਬਾਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਡਿਕ ਸਾਈਨ ਨੇ ਏਰੀਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮੋ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਮਾ ਦੀ ਤੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੀ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦਾਜ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਸੁਭਾਅ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੁੜੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੁੜੀ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੁੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੁੜੀ ਚੰਗੇ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੁੜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਦੂਰ ਦੀ ਦੂਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਾਤਾਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ 8-9 ਵਜੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਤਨੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆੜ ਕੇ ਡੇਗਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਜਣੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਲੱਭਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਢੂੰਡ ਕੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਅਮਲੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸੋਹਲਾ ਰਾਤ, ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਹਲਾ ਉਸ ਕਾਮ ਰਚਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ। ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੰਜੋਗ ਔਰ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ। ਕੋਈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਜੋਗ ਔਰ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੁੜੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
डीजे ला के नचन दे हुंदे मित्रों की छतरी टूट गई। आ वजह साडा समाज, ये सच है, ये साडे समाज की एक ट्रेजेडी है, ये कुछ हो रहा है। सो इस चीज को तुसीं तां रोक सकते हो जे गुर की शरणी फेर हो आवे। गुरु की शरण दे विच आउण दे नाल, इस गुरु की विचारधारा को अपनाउण दे नाल तुसीं इन्हां अलामतां तो, इन्हां समस्यावां तो बच सकते हो। मेरा मतलब थोड़ा मैं ज़्यादा लैके मैं कहता चाहता है। सो इंडिया की बेनतियां प्रवान बच्चे और बच्ची को बहुत सारिया बधाइयां। गुरु कृपा करे गुरुमत जीवन चाहते नाल अपना जीवन बतीत कर सकन। आओ एक बार फतेह की सांझ पाइए गज के आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।